श्री गुरु महिमा अलेख शरण श्री गुरु महिमा अलेख शरण श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल मध्यमरू आपण को स्वागत जनाई आरंभ करने को जाऊँगी। 2025 मसीहा आरंभरू प्रलय हेब बोली पूर्वर बहु बार यही चैनल कहुई। सन्थ कवि भीम भोई 1800 मसीहार शेषार्धरे जहाँ रचना करथिले एबे ताहा घटिबाकू आरंभ होईगला और 2025 मसीहा जानुआरी पाखरू यह आरंभ हेलानी। एही विषयटी आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर ये चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकनटी को दबाई दियंतु। भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत शुणंतु। यहाँ मध्यरे बहु शिक्षणीय विषय मान अछि, बहु दायित्ववान जिनिस भी रही। एबे आरंभ करिबा। शनिश्चर ग्रह बा शनि महाग्रह मीन राशि को जीवा सकाशे कुंभ राशि सजबाज हेलेनी। मीन राशि को जीवा पूर्वरु रवि चंद्र बुध शुक्र राहु मीन राशि रे क्षेत्र प्रस्तुति करुथिबे। न्याय दंडाधीश शनिश्चर मीन राशि को जीवे। जेपरी कौनसी राज्य को देशर मुख्य जीवा पूर्वरु बारंबार से स्थानर परीक्षा निरीक्षा करा जाए। से सकाशे से देशर जी राजा थिबे ताहाकू से प्रस्तुत करती। एही समय केतेक दागी आसामी को जेल दंड किंबा अटक रखि थांती। मीन राशि राजा हेले शुक्र। एणु न्यायाधीश शनि ग्रह जीवा पूर्वरु रवि और चंद्र आकाश रे रही शत्रु उपरे तीक्ष्ण दृष्टि देउछंती बा देउथिबे। शत्रु मानकू विनाश करुछंती। सेहीपरि आगामी मार्च मास 29 तारीख रात्र 9:53 समय शनि मीन राशि को जीवे। यह पूर्वरु सेही दिन भारत को अदृश्य सूर्य पराग जहाँकि से दिन मधु अमावास्या होइथिबो। अमावास्या पुणी दिन 4 घंटा 6 मिनिट पर्यंत रोचे। तापरे कौन हो जाउची ना चैत्र शुक्ल प्रतिपद जहाँकि बासंतिक नवरात्रि दुर्गा पूजा आरंभ। दुर्गा देवी धरा को अवतरण करिवे। कहीं ना मानव रूपी महिषासुर को बद्ध करने सकाशे 15 दिन मध्यरे सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण दुई गोटी संगठित हेले यह पृथ्वी सकाशे विपद। बारंबार सामुद्रिक झड़ हेब, बात्या हेब, भूमिकंप मान हेब, अचानक भौतिक कांड मान घटिब, प्राकृतिक विपर्यय मान मध्य देखा दे। एही विपद एही सूर्य पराग चंद्र ग्रहणर 3 मास पूर्वर और 3 मास पर पर्यंत लगी रहे, जहाँकि एबे आरंभ होईगला। तापर सेही दिन सेही 2025 मार्च 29 तारीख राति 9:53 रे शनिश्चर मीन राशि को जीवे। किंतु सेही दिन हो जाउची शुक्ल पक्ष प्रतिपद दिन 4 घंटा 7 मिनिट ठारू 6 मिनिट पर्यंत अमावास्या रोची, 7 मिनिट ठारू शुक्ल प्रतिपद रोची, जहाँकि आमर सृष्टिर दिवस। यह पुणी शनिवार पड़ुची। भीम भोई मध्य तांको पद्मकल्प मालिकारे 150 वर्ष पूर्वरु लेखि जाइछंती मीन राशि रे 16 ग्रह एकत्र हेबे। यह सहित शनि मध्य थिबे। कौ राशि रे ना मीन राशि रे रहिबे। पूर्वरु शनि जेते थर मीन राशि को जाइछंती
7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ମାନ କରାଇଛି। ଭୀମ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଜନମାଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର 244 ନମ୍ବର ଭଜନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତରେ ଉଡ଼ୁଥିବ ଆକାଶେ କାଳି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଉଠିବ ଜଳି। ତାରା ସୁତ ବିତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ଜାଣ, ପଳାଇବେ ଆୟତେ ନପାରି ସମ୍ଭାଳି। ଏପରି ଅଗ୍ନି ହେବ ଯେ ଏପରି ଲାଗିବ ଯେ କି ନିଜ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ଖଣ୍ଡକ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କଥା ମରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନ ନେଇ ପଳାଇବେ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପଦରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ନିର୍ଜନ ଘରରୁ ନିଆଁ ଜାତ ହେବ ଉଠି ଧୂଆଁ। କୌଣସି କିଛି ନଥିବ, ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ସେଇଠାରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବ। ଆଚମ୍ବିତ ହେବେ ସମସ୍ତେ, ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପାରୁଥିବେ ବୋବାଳି। ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଖାଲି ହା ହୋଲ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ। ନିଶ୍ଚେ ଗରୁଡ଼ ଆସିବ, ଅଗ୍ନି ରୂପ ପ୍ରକାଶିବ, ହନୁମନ୍ତ ସହିତରେ ହୋଇନ ମେଳି। ମାରିବ ଗ୍ରୀଷମ ଝାଞ୍ଜି, ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ପୁଞ୍ଜି, 3 ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବ କାଳି। କଥାରେ ଅଛି, ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲଙ୍କାପୁର ଯେପରି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଅଗ୍ନି ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ କେହି ବି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଏତେ ହେଲା ଯେ ନିଆଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଁ ଲିଭି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଲା। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥିବା ତମ୍ବୁରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଲାଗି ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଅଗ୍ନି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ତାହା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁମାନ କରି କିଛି କହିବେ। ଏଠାରେ କେତେ ଯେ ଧନହାନି ଘଟିଲା ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେକ୍ଟରକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପୁଛି। ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଆୟତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତିର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିଚାଲିଛି। ସାଧୁମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ନିର ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମହା ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ, ଏବେ ତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କେଉଁ ସମୟରେ? ନା, ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ିଯିବ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେବେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଦୈନିକ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏହିପରି କରି ଭୃତବତୀ ଲଗାଇ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଘର ଦୁଆର ଅଗଣାକୁ ଯଦି ସେ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, ସେଠାରେ ସୁଇପରର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସୁଇପର କାହିଁକି ଯିବ? ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅଳିଆ ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ ଯିବ? ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏ ଦୁନିଆର ଅଳିଆକୁ ସଫା କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହେବ, ଯାହାକି ପାପଭାରା ପୃଥିବୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେବେ ଓ ଯୁଗ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗରେ ବି କରିବେ। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋନି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ
ସେପରି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହାର କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏଣୁ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ବିହାର କରିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନା କରିବେ। ଏବେ ସାଧୁମାନେ ଆଉ ସାଧୁ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ ସମୟରେ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗାଇ ଶୋଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ଅମୃତ ଜଳ, ଯାହାକି ନଦୀ ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ୱାଟର ହିଟରରେ ପାଣି ଗରମ କରି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଦରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେବା ବଦଳରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଦୁନିଆ ଅଳିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଅଳିଆକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷରେ କଳି ରାଜୁତି କରିବାକୁ ଦ୍ୱାପରର ଶେଷ ନରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମାଗିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନରପତି କ'ଣ କଲେ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଥ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କଳି ପୁରୁଷ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଥ ନିକଟରେ ରହିଲେ। ଏଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ସାଧୁଙ୍କୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସାଧୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇଥିବେ, ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଦେଖାଇଦେବେ। ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଇସା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖେଇକି ପଇସା ନେବା ଅର୍ଥ ଯେପରି ଜଣେ ଭିକାରୀ ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖାଇ ଭିକ ମାଗେ, ସେହିପରି ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ୍ବୁ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସରେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଶନିଶ୍ଚର ମୀନ ରାଶିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ର ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହୋଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ଟ୍ରେଲର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେ ନିଆଁକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଦ ଉଠେଇକି ପାଦ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ଆୟୁଷ ବି ନଥିବ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବନି। ସଦା ସର୍ବଦା ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଶୂନ୍ୟରେ ରହି ଜୀବଜଗତକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜଗତ ଜନକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଓ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ଜଣାଣ। ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ।